नमस्ते। आमे आलोचना करुले सारला महाभारत रे चरित्र चित्रण एवं से क्रम रे धृतराष्ट्र चरित्र संपर्क रे आलोचना सरी थिला। आज आमे पांडुंक परवर्ती चरित्र संपर्क रे आलोचना करिबा। सारला दासंकर महाभारत रे पांडुंक चरित्र बहु परिमाण रे शिक्षणीय बोली कुहा जाई पारिबो। बड़ भाई धृतराष्ट्र अंध होइथिबारु पांडु राजा हेबार सौभाग्य लाभ करिथिले। पांडु अत्यंत धर्मपरायण भावरे राज्य शासन आरंभ कले। एथिरे धृतराष्ट्र ईर्षा परायण होई पड़िथिले। धृतराष्ट्रंक सहित साक्षात करिबाकू पांडु हस्तिनापुर को जाइथिबा समय रे धृतराष्ट्र गांधारींक सहित कथोपकथन सुनिबाकू पाइले। सेथिरु से जानिबाकू पाइले जे राजा होई न पारिबारु धृतराष्ट्रंक मनरे दुख जात होइछि। गांधारी धृतराष्ट्रंकु ए प्रकार मनोभाव पोषण न करिबाकू परामर्श देले। मात्र धृतराष्ट्र गांधारींकर कथा द्वारा प्रभावित होई पारि नथिले। पांडु धृतराष्ट्रंकु राज्यभार देई निजे वनकु गमन कले और शतशृंग पर्वत रे बास करी सेहिठारु निज राज्यकु शत्रुमानंकर कबलरु रक्षा कले। पांडुंकर अरण्यवास काल रे से अग्निका ऋषिंकु हत्या करी तांको ठारु अभिशाप पाइथिले। सेई अभिशाप अनुसारे पत्नींक सहित मिलित हेबा अवस्थारे पांडु मृत्युवरण करिथिले। सेहीपरि द्रोण चरित्र सारला महाभारत रे जेपरि भावरे चित्रित हेछि ताहा होछि आमे आलोचना करिबा। कौरव और पांडव मानकर से होउछंती गुरु। महाभारतर अमित तेजस्वी योद्धा द्रोणंकर जन्म वृत्तांत अत्यंत कौतूहल दीपक। भारद्वादश ऋषिंकर पुत्र भावरे परिचित द्रोणंकर विवाह होइथिला कृपाचार्यंकर भगिनी कृपी सहित। द्रोण तीर्थयात्रा करिबा अवकाश रे चंद्रभागा ठारे तांकर साक्षात हेछि परशुरामंक सहित। तापरे द्रोण बास करिथिले आकाश गंगा कूଳରେ। सेठारे अवस्थान काल रे द्रोण और द्रुपदंकर साक्षात फल रे दुहे मैत्री बंधन रे आबद्ध होइछंती। द्रोणंकर दया और अतिथि परायणता द्रुपदंकु आश्रय देइथिला जेतेबेले द्रुपद राज्यरु किरात कर्तृक विताड़ित हेइथिले। किरात पांचाल राज्य छाड़ी चली जिबा परे द्रुपद निज राज्य को फेरिले और द्रोणंकु तांको सांगरे जिबाकू अनुरोध कले। मात्र द्रोण तांको सांगरे जाई पारिले नाही, कारण सेतेबेले कृपी थिले अंतसत्ता। कृपींक गर्भरु अश्वत्थामा जन्म हेबा परे परे कृपी प्राणत्याग कले। शिशु अश्वत्थामा को सांगरे नहीं पांचाल राज्य रे आश्रय खोजिले द्रोण। मात्र सेठारे तांकु निराश होई फेरिबाकू पड़िला। तापरे द्रोण भेटिले परशुरामंकु और तांको निकटरे यजुर्वेदर केतेक श्लोक आवृत्ति कले और परशुराम एथिरे संतुष्ट होई द्रोणंकु साहाय्य कले। से परशुरामंकु अस्त्र शस्त्र मागिले और निजे अस्त्र विद्यारे निपुण होई उठिले। परशुरामंकर शिष्य भावरे द्रोण हेले अत्यंत पारंगम। द्रुपदंक ठारु प्रतिशोध नेबा निमंते द्रोणंकर अंतर अतिमात्रा व्याकुल होई पड़िथिला। द्रोण हस्तिनापुर रे कृपाचार्यंकर गृहरे अश्वत्थामा को छाड़ी अरण्य रे अस्त्राभ्यास करने लगिले। एही समय रे
ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାରୁଣା ବନ୍ତର ଆଖଡ଼ା ସ୍ଥଳୀରେ ଦିନେ ଦ୍ରୋଣ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦୈବାତ ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଫଳରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଦ୍ରୋଣ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତ। ଏହିଠାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣ ବାରୁଣାବନ୍ତରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଜାରାଶବର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜାରା ମନେ ମନେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବରଣ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଦୈବାତ ଦିନେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାରାର ସରଚାଳନାରେ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖି ଦ୍ରୋଣ ତାର ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଓ ଜାରା ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ତାହା ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ସାମାଜିକ ବା ରାଜନୈତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ନୀତି ଅନୀତି, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ସେ ଯାହା ହେଉ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲେ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଆଣି ତାଙ୍କ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଓ ଦୁଃଶାସନ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶକୁ 7 ବେଣ୍ଟିଆ କରି କାଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁପଦ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବାରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦ୍ରୋଣ ସବୁ କ୍ରୋଧ ଭୁଲି ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଞ୍ଚାଳକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏହି ଦିଗଟି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ହୋଇଛି ବିଗଳିତ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହସ୍ତୀର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦକୁ ଦ୍ରୋଣ ନିଜ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ମନେ କରି ଶେଷରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଖଡ୍ଗର ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜପାମାଳା ଓ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୁନ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଫଳରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ଯେଉଁ ସଇନ୍ଦୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେହି ପୁତ୍ର ହିଁ ମହାଭାରତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୀର କର୍ଣ୍ଣ। ଅବିବାହିତା କନ୍ୟା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ପୂରାଇ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଧା ମଞ୍ଜୁଷାଟି ପାଇ ତା ଭିତରୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରାଧେୟ। କର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଧାଙ୍କ ଗୃହରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ଓ କୁନ୍ତୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଦି ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦେଶ ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିରୂପାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନଙ୍କ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ
मृत्युवरण करथिले। मात्र अर्जुनंकर अमृतसर प्रयोग फलरे पुनर्जीवन प्राप्त हेले। झिमाणी खेଳରେ कर्ण भीम और अर्जुनंक द्वारा पराजित होइथिले। दुर्योधन राजपदरे अभिषिक्त हेबा समय रे कर्णंक मुंडरे साढ़ी बांधी तांकु थाटर अधिपति भावरे घोषणा करिसंती। कंचन देशर राजा अनंग सेनंक कन्या ऋतुवतींक सहित कर्णंकर शुभ परिणय संपन्न होइथिला। द्रौपदींकर स्वयंवर सभारे कर्ण लक्ष्यभेद करिबाकू असमर्थ होइथिले। कर्णंकर पराक्रम अत्यंत अधिक थिला। वसुमती प्रतिदिन तांकू 100 भार सुवर्ण दान करुथिले ओ कर्ण से सुवर्ण को मन इच्छा दान करुथिले। कर्णंक ठारे वज्र छौरी अभेद कवच और अमृत कुंडल थिबारु तांकू जिणिबा सहज कथा नुहे। महाभारत युद्ध पूर्वरु द्रौपदी अर्जुनंकु एही विषय कहिबा परे अर्जुन इंद्रंकु छद्मवेशरे अंग देश को पठाइछंती और सही पदार्थ गुड़िक कर्णंक ठारू मागी आनिबा निमंते चेष्टा करिछंती। कर्ण इंद्रंकु चिन्हि पारि मध्य सही पदार्थ गुड़िक इंद्रंक हातरे समर्पण करिछंती। पुणी कर्णंकर प्रार्थना रे इंद्र तांकु वज्र शक्ति प्रदान करिछंती। मात्र वज्र व्यतीत इंद्र मणि न दिशिबारु कर्ण तांकु वज्र शक्ति फेराई देले और आवश्यक समय रे से वज्र शक्ति को स्मरण करिवे बोली कहिले। कर्णंकर जानू मध्यरे नील बाण भुज बाण रहिथिबार जानी श्रीकृष्ण ताहाकू मागी आनिबा निमंते कुंती को कहिसंती। कुंती विदुरंक सहित अंग देश को जाई कर्णंकु तांकर जन्म वृत्तांत सुनाइछंती और कर्ण दुर्योधनंक सहित रहिबा कथा जणाई देइछंती ओ नीलबाण ओ भुजबाण ए दुईटी को से देई देइछंती। दातापणरे कर्णंकु बड़ी जिबा भली चरित्र समग्र महाभारत रे विरल। निज पुत्र को हत्या करी सहस्तरे तार मांस रंधन करी अतिथि सत्कार करिथिले कर्ण। तांकर परीक्षा सरी जिबारु श्रीकृष्णंकर कृपारु से पुअटी पुणी जीवन फेरी पाइथिला। कर्ण पर्वरे कर्णंक उपरे दुर्योधन संपूर्ण निर्भर करिसंती। अर्जुनंक उपरे प्रतिशोध नेबा पाई कर्ण शशक काल सर्पर शरण पशिछंती। कर्ण जेतेबेले पांडव मानक सहित युद्ध करिसंती सेतेबेले पांडव मानकु वध न करिबा पाई कुंती को देइथिबा प्रतिश्रुति से रक्षा करिसंती। कर्णार्जुन युद्धरे शेषरे कर्ण ही मृत्युवरण करिसंती। कर्णंकर मृत्युरे मित्र दुर्योधन अत्यंत अधीरता प्रकाश करिसंती। महाभारतर अन्य एक प्रमुख चरित्र होउछंती द्विजोधन, जहाँ संस्कृत रे दुर्योधन। दुर्योधन को सारला दास द्विजोधन भाव में प्रकाश करिसंती। तांकर प्रकृति कलहप्रिय दुष्ट और महामानी। तांको महाभारत रे मान गोविंद कुहा जाइछि। तांकर प्रकृति एपरी हेबो बोली तांकर जन्म समयरु जना पड़िथिला। सारला दासंकर लेखनी रे दुर्योधनंकर चरित्र बहु वैशिष्ट्यर अधिकारी। सारला दासंकर भाषा रे से थिले 84 लक्षण और 64 गुणवंत। दुर्योधन तांको जीवन रे गटिक परे गटिए अन्याय कार्य करिसंती। तांको स्वभाव अनुसार से जेतिकी परिमाण रे मानी हेबार कथा ताठारु बहु अधिक परिमाण रे मानी हेबारु अन्याय आचरण और औद्धत्य बहु क्षेत्र रे तांकु अंध करि देइछि। अन्य को आघात देबा सते जेपरि तांकर एक जन्मगत अधिकार
ଭୀମଙ୍କୁ ପବନପୁତ୍ର କହିବା ମୂଳରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ ବାଉଡ଼ କହିବା ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ଦେଇ ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କର ବଂଶନାଶ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସୌବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କର ବଂଶକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଯେପରି ଭାବରେ ବିନାଶ କଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତାର ଚରମ ଉଦାହରଣ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡି ନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ତାହା ତାଙ୍କର ଅବୁଝାପଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅହମିକାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଚିତ୍ରରଥ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବା ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାର ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବର ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାତିକ ପାଇଁ ନିଜ ମସ୍ତକରୁ ଅନର୍ଘ ମଣିମୁକୁଟ କାଢ଼ି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟବତ୍ତାର ପରିଚାୟକ। ରାଜା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ମାତୃଭକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଦଖୋର। ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତି ଲାଗି କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେବା ଚିତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳତା ଜଣାପଡ଼େ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କର ଶବ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେବା ପରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ତାରା ଆଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶବଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃ ହୃଦୟ ଯେପରି ବିଳାପ କରିଛି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସହୋଦର ପ୍ରୀତି କମ୍ ପରିମାଣରେ ନଥିଲା। ଉରୁଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦିତ ହୋଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯେ ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତାଙ୍କର ବଂଶନାଶ କଲେ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଧନୀ ମାନି ଓ ସର୍ବଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ବଂଶନାଶ କରିବା ପରେ ଭଗ୍ନ ଉରୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିତାନ୍ତ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଶାସନ। ଏହି ଦୁଃଶାସନ ମହାଭାରତରେ, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏକ ଖଡ଼ ଓ ମନ୍ଦ ଚରିତ୍ର ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଶାସନର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା। ସେହି ନାମକରଣ ଦିନ ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା। ଦୁର୍ବାସା ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ମୁଖରେ ମୁଷ୍ଟି ଆଘାତ କରିବାରୁ ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ସେହି ହାତକୁ ତାର ଭାଇ ଉପାଡ଼ି ଦେବ ଓ ସେହି ଭାଇ ହାତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରିବ। ଦୁଃଶାସନ ଥିଲା ଗଦାବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶୀ। ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଆଦୌ ଜଣା ନଥିଲା। ଝିମାଣୀ ଖେଳରେ ଦୁଃଶାସନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା।
ସେଇ ଆଘାତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଦୁଃଶାସନର ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି କୌରବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଜାରାଶବର ପତ୍ନୀ ସିରିଆକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାରାର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ କୌରବମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଗୋମତୀ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ଯୋଗରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଃଶାସନ ନାଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ବଳି ବେଲାଳ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାର ଆକ୍ରମଣରେ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରିବା ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଶକୁନି, କର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଃଶାସନ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଭାବରେ ଦୁଃଶାସନ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପକର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁରେ ଦୁଃଶାସନ କୌଣସି ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣରେ ଅସମର୍ଥ ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶକୁ ହାତରେ ଧରିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର କେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଭୀମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଭୁଜରେ ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ସେହି ଭୁଜକୁ ସେ ଉପାଡ଼ି ଦେବେ। ସେହି ଭୁଜ ଉପୁଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତରେ ବନ୍ଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁକୁଳା ରହିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଦୁଃଶାସନର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ। ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ପଛପଟରୁ ଦୁଃଶାସନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ବୀର ଶିଶୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରହୀନ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିଦେଇଛି। ଦୁଃଶାସନ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ବଧ କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଶାସନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିକଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୁଃଶାସନକୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେବାର କାରଣ ତାକୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୀମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁବାର ପରାଜିତ କରି ମାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଭୀମଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ମରଣ ହେବାର କଥା। ପରିଣାମରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଭୀମ ଦୁଃଶାସନକୁ ବଧ କଲେ, ତାର ଭୁଜ ଉପାଡ଼ିଲେ, ଦୁଃଶାସନର ରକ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ପଖାଡ଼ିଲେ ଓ ରକ୍ତପାନ କଲେ। ଭୀମ ଯେପରି ଭାବରେ ଦୁଃଶାସନକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଦୁର। ହରିକେଶର ଦେଶର ରାଜା କେଶବଙ୍କର କନ୍ୟା ଅମ୍ବୁବତୀ। ଅମ୍ବୁବତୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ସହିତ ଅମ୍ବିକା ଓ ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କର ମିଳନ ଫଳରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅମ୍ବୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବତୀ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାସ ଅମ୍ବୁବତୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଓ ସେହି ମିଳନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା, ସେହି ପୁତ୍ର ହିଁ ବିଦୁର। ବିଦୁରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ସାଧୁ ଓ ସଜ୍ଜନର ଚରିତ୍ର। ବିଦୁର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଥିଲେ। ଯତୁଗୃହରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ବିଦୁର ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଯତୁଗୃହରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଖଲ୍ୟକାରର ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କୁରୁସଭାକୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 5 ଗୋଟି ପଡ଼ା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ବସିବାକୁ କହିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆସନ ଦିଆନ ଯିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିବା ସମୟରେ ବିଦୁର ଆସନ ଦିଆଯିବା ଲାଗି କହିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଇଥିଲେ।
श्रीकृष्ण विदुरंकर आतिथ्य ग्रहण करी तांको बर जाचिथिले। विदुर चरित्र समग्र सारला महाभारत रे एक साधु चरित्र भाव रे विदित। सेहीपरि अन्य एक चरित्र होउछंती शकुनी। उद्देश्य प्रणोदित खल चरित्र भाव रे समग्र महाभारत रे शकुनी एक विशिष्ट स्थानर अधिकारी। दुर्योधनकर मातुल भाव रे से विशेष भाव रे परिचित। भीम दुर्योधन को गोलक पुत्र बोली संबोधन करिबा परे दुर्योधन यार अर्थ बुझी जेतेबेले गांधारींकर पिता गांधार सेनंकर वंशनाश करने को बद्ध परिकर हेले सेतेबेले दुर्योधन जो कार्यपंथा ग्रहण करथिले सेठारु बड़ी निष्ठुर कार्य आउ किछि अछि बोली मने हुए ना। सौवर्धन पर्वतर गुहा मध्यरे गांधार सेनंकर वंश को बंदी करी सेमानंकु क्रमे क्रमे आहार कमाई देई शेषरे थाड़िए मात्र अन्न देई सेमानंकर जीवन नाश करिबा दुर्योधनर एक निष्ठुरतम कार्य। गांधार सेनंकर निर्देश रे बंची रहिले केवल शकुनी दुर्योधनंकर वंश निपात करिबा पाई। शकुनी तार बुद्धि कौशल बा चक्रांत बल रे से दुर्योधनंकर मंत्रित्व ग्रहण करिसंती और पदे पदे दुर्योधन को खल बुद्धि बताई ध्वंस पथरे आगे नहीं शेषरे कौरव वंश निपातर मुख्य आयुध बा मुख्य कारण साजिछंती। दुर्योधनंकर ध्वंस कामनाकारी शकुनी प्रत्येक क्षेत्र रे पांडव मानक सहित कौरव मानकर शत्रुता को बढ़ाइबा निमंते तत्पर होई पड़िछंती। से अनुभव करिछंती जे कौनसी प्रकार रे कुरु पांडव मध्यरे युद्ध सृष्टि नहेले तांकर उद्देश्य साधित होई पारिबो नाही। तेणु से दुर्योधन को बारंबार उत्साहित करी कौरव और पांडव मानक मध्यरे कलह सृष्टि करने को द्रुत क्रीडार आयोजन करिसंती। श्रीकृष्ण जेतेबेले पांडव मानक निमंते 5 खंडी पड़ा मागिबाकू जाइथिले सेतेबेले हुए तो दुर्योधन भीष्मंकर प्रवर्तना रे 2 खंडी पड़ा देई देबाकू सम्मत हेई थांते मात्र शकुनी दुर्योधन को ताहा कराई देई नाहंती। फलरे दुर्योधन श्रीकृष्णंकर प्रस्ताव को प्रत्याख्यान कर देइछंती एवं युद्ध लगी तत्परता प्रकाश पाइछि। कौरव मानक सहित पांडव मानकर मिलामिशा प्रस्ताव शकुनी उपर मनरे देइछंती मात्र युद्ध हेले अनुकूल समय निर्धारण करी पांडव मानक सहित श्रीकृष्ण को रहिबा पाई शकुनी अनुरोध करिसंती। पांडव माने जेपरि युद्ध भूमिर पूर्व पाखरे थांती ताहा मध्य देखिबाकू शकुनी तत्पर होई पड़िछंती। तांकर मन मध्यरे चिंता थिला पांडव माने युद्धरे न जिणिले तांको उद्देश्य साधित होई पारिबो नाही। कौरव वंश किपरि भावरे शीघ्र विनाश हेबो सेथिपाई उपाय करिबाकू से श्रीकृष्ण को अनुरोध करिसंती और निजे किपरि मृत्युवरण करिवे से कथा मध्य प्रकाश करिसंती श्रीकृष्णंकर सम्मुखरे। शेषरे सहदेवंक सहित वीर भावरे युद्ध करी शकुनी मृत्यु मुखरे पड़िसंती। महाभारतर अन्य एक विशिष्ट चरित्र होउछंती शल्य। सारला महाभारत रे शल्यंकर उपस्थिति खूब कम समय पाई हेले मध्य शल्य जड़े यथार्थ वीरर भूमिका रे अवतीर्ण होइछंती। से माद्रींकर भाई होइथिबारु पांडव मानंकर से होउछंती मामू बा मातुल। मात्र महाभारत युद्ध रे से दुर्योधनंक पक्षरे जोग देइछंती। निज पक्षरे जोग देबा पाई युधिष्ठिरंकर अनुरोध को से प्रत्याख्यान कर देइछंती। तथापि युद्धरे जयलाभ करिबा निमंते से युधिष्ठिर
ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରଥ ଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱଚାଳକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ଶଲ୍ୟ। ଅଶ୍ୱଚାଳକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରଥଚାଳନା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ଣ୍ଣ ନିହତ ହେବା ପରେ ଶଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କୌରବ ପକ୍ଷର ସେନାପତିତ୍ୱ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଶଲ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବହୁ ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଶଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଶ୍ମଶ୍ରୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, ମାମୁଁ ଜଳିଲା ଜଳିଲା। ସେହି ଚିତ୍କାରରେ ଶଲ୍ୟ ଜଳିଗଲେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଶଲ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବୀର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନିତାନ୍ତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୋଣ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ଫେରି ହସ୍ତିନାରେ ତାଙ୍କର ଶାଳକ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ବିବାଦରେ କୌରବମାନେ ପରାଜିତ ହେବାର ସୂଚନା ଦ୍ରୋଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହସ୍ତିନାରେ ନ ରହି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ କହିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ପିତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରମ କରି ରହିଲେ ଓ ଅଜପା ଜପ ସାଧନ କରି 15 ବର୍ଷ ପରେ ସିଦ୍ଧପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦ୍ରୋଣ ନିଜ ପୁତ୍ରର ଏ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଚାହିଁଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେନାପତି ପଦରେ ବରଣ କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ନରେ ବା କୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ ବୋଲି ଶୁଣି ଦ୍ରୋଣ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟରେ ବିଗଳିତ ହୋଇପଡ଼ି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଧନ ହେଲେ। ସେଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହସ୍ତିନାରେ ନଥିଲେ। ମାତୁଳଙ୍କ ଠାରୁ ପିତୃହତ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନାରାୟଣାସ୍ତ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେନାପତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ନିରାଶ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ପୁଣ୍ୟଭାଗୀ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କଲେ। ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପରାଜୟ ଓ ଭଗ୍ନଜାନୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି ପଦରେ ବରଣ କରିବାକୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ପାଖର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ନିଦ୍ରିତ ସେନାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ଭାବି ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳାପୁରରେ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ନେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ସେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ ଦେଲେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିସର୍ଜନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କାଇଁସ ବୁଦାରୁ ଗୋଟିଏ କାଇଁସ ଆଣି ତାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଚିରି ତହିଁରେ ଧନୁ ଓ ଶର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ପାଣ୍ଡବ ନାଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସେ ଶର ଏପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଗତିଶୀଳ ହେଲା ଯେ
तार गतिरोध करिबा असंभव होई पड़िला और सेई सर उत्तरांकर गर्भरे थिबा परीक्षित को निधन कला और उत्तरांकु मध्य निधन कला। मृत संतान को श्रीकृष्ण बंचाई देले। पांडव मानंकु सबंशरे निपात करिबा निमंते अश्वत्थामांकर प्रचेष्टा विफल हेइथिला, किंतु अश्वत्थामा थिले चिरंजीवी। आज एतिकी थाउ, परवर्ती समय रे पुणी आलोचना करिबा अन्यान्य प्रसंग। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे। नमस्ते, धन्यवाद।